آپ کس طرح منا رہے ہیں 6 ستمبر کو؟ بس یہ مینار پاکستان کی طرف گئے، ان شہداء کو یاد کیا، علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دی۔ ایسے ہی کہ سکون سے، جس طرح انڈیا نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ میں جا کے ناشتہ کریں گے، تو ہم نے بھی صبح اٹھ کے سکون سے ناشتہ کیا ہے۔ انڈیا تو ہمیں نظر نہیں آیا ناشتہ کرتا ہوا یہاں پہ۔ سر وہ پاکستان میں تو اس کی بہت اچھی اہمیت ہے، جو ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس دور کے جو جنرل تھے انہوں نے قربانی دی ہے۔ منانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ جھنڈے لگا لیں یہ لگا لیں، وہ نہیں، جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ اصل چیز وہ ہوتی ہے۔ جنگ میں بھی آپ کا جذبہ کام کرتا ہے، آپ کے وہ ہتھیار کام نہیں کرتے۔ اب جذبے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ جو انڈیا نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ آگے ناشتہ کریں گے، ہمارے فوجیوں نے ماشاءاللہ بم باندھ کے تو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، ان کو وہیں سے بھگا دیا تھا فوجیوں کو۔ جنگ جیتی ہے، بے تحاشا قربانیاں دے کے اس قوم نے، اس قوم کے جوانوں نے، آرمی کے جوانوں نے، جتنے بھی مطلب کہ اپنی ڈیفنس ہے، سب نے مل کے اس کو جو ہے نا جیتا ہے۔ اتنی محنت اور کاوشوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا، تو ان جوانوں کو سلام ہے، ان کی جرت کو سلام ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج لاہور میں ہر طرف ملی نغموں کی صدائیں گونج رہی ہیں، کیونکہ آج ہے 6 ستمبر اور زندہ دالان لاہور اس یوم دفاع کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم کچھ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کی قومی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اور یہاں کے لوگ اس دن کو کس طرح منا رہے ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ بڑا خاص ہے پاکستان کی تاریخ میں، 6 ستمبر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ بالکل، 6 ستمبر کو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا تھا، ایک وار ہوئی تھی، جس میں ہماری افواج نے کافی بہادری سے ڈیفینڈ کیا اپنی سرزمین کو جتنا وہ کر سکتے تھے۔ لازمی بات ہے کہ ہماری افواج کے پاس اس طرح وسائل نہیں تھے یا اس طرح سے بجٹ نہیں تھا ڈیفنس کے لیے کہ جس طرح سے انڈیا کے پاس تھا، لیکن ان کا جو دفاع تھا وہ یقیناً قابل تحسین ہے کہ جس طرح سے انہوں نے دفاع کیا اس ملک کا اس دن، اسپیشلی چونڈا میں میرے خیال سے جو بہادری کی تاریخ رقم کی آرمڈ کور نے، اور آرمڈ کور کے ساتھ جتنے سویلینز تھے جنہوں نے اپنی جانیں دی، وہ سب قابل تحسین ہے، ہمارے لیے قابل فخر۔ اچھا، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، تو آج کا دن آپ بھی لاہور میں ہیں، کیسے منایا گیا؟ لاہوریوں نے کس طرح اس دن کو سیلیبریٹ کیا؟ آپ نے کیسے اس دن کی یاد میں جو ہے وہ سیلیبریشنز کی ہیں؟ آج کے دن مجھے زیادہ تر تو پاکستانی جھنڈے ہی نظر آئے ہیں یا بچے نظر آئے ہیں پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ، اور کافی میں نے سانگز دیکھے ہیں، لوگ کافی وائبرنٹلی جو ہے وہ گا رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں وہ ایک پرانی جو ایک روایت ہے 6 ستمبر منانے کی، وہ زندہ ہے، چاہے گلی محلوں میں، شاید مین شاہراہوں پہ اس طرح سے نہیں منایا جا رہا، ریاست کی طرف سے ضرور منایا جا رہا ہے، لیکن گلی محلوں میں ضرور جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے آج بھی اسی طرح سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے سے کرتے ہیں۔ مطلب لوگوں میں، نوجوانوں میں ایک جوش و ولولہ جو ہے وہ آج بھی دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ آپ نے بھی کسی ایسی سیلیبریشن کا حصہ جو ہے وہ بنے آپ؟ میرے خیال سے جی، میں آج صبح گیا تھا ادھر میوزیم میں، وہاں پہ ایک ایگزیبیشن تھی، وہ میں نے دیکھی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کانفلکٹ کا شکار ہیں اپنے ذہن میں، کہیں نہ کہیں 6 ستمبر کے حوالے سے، ہماری افواج کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے۔ تو میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ ریاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی کچھ چیزیں پسند نہیں آتی، ہر کسی کو نہیں آتی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یو ایس میں بیٹھا کوئی بھی شخص جو ہے اسے یو ایس کی تمام پالیسیز سے اتفاق ہوگا، یا رشیا میں یا کہیں بھی، ایون اسرائیل میں۔ اسرائیل کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں، ان کے لیے فار دیئر سروائیول وہ ضروری ہے وہ ملک، لیکن پھر بھی وہ نیتن یاہو سے اس وقت اختلاف کر رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے مختلف پالیسیز سے جو ہماری حکومت کی ہیں، لیکن ریاست کو اس کا جو ہے کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کرنا وہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ اس ریاست نے ہی ہمیں سروائیول دیا ہے۔ پچھلے 75 سال 70 سال جو ہے ہم اس ملک میں بڑے ہوئے ہیں، ہمارے والدین بڑے ہوئے ہیں، تو جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہمیں اس ملک نے دی ہے اس کو میرے خیال سے نہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پالیسیز سے اختلاف ہوتا ہے، نوجوان ہیں، نوجوانوں کی سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، وہ اس سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے کوئی بھی کسی بھی نوجوان کو آپ اس بازار میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اسے ریاست پاکستان سے نفرت ہے۔ آج جو ہے وہ 6 ستمبر ہے، یوم دفاع ہے، کیسے منا رہے ہیں آپ؟ دفاع کر کے اپنا، وہ کیسے؟ ایسے ہی کہ سکون سے، جس طرح انڈیا نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ میں جا کے ناشتہ کریں گے، تو ہم نے بھی صبح اٹھ کے سکون سے ناشتہ کیا ہے۔ انڈیا تو ہمیں نظر نہیں آیا ناشتہ کرتا ہوا یہاں پہ،
तो तकरीबन काफ़ी सदियाँ तो नहीं, डेकेड्स गुजर चुके हैं इस वाक़ये को। यही है जी। अच्छा, वो जो एक जोश व खरोश हमारे बचपन में पाया जाता था 6 सितंबर को मनाने के हवाले से, क्या आपको लगता है आज भी मौजूद है? नहीं, देखिए हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर कोई आजकल जैसे नहीं मना सकता। देखिए सब निकले हुए रोजी रोटी कमाने, मुल्क के हालात आपको पता है पीछे नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तो जो कुछ है उस हिसाब से जो जितना कर सकता है उतना कर रहा है आज। मतलब जो कर सकता है वो कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि 6 सितंबर की हमारी तारीख में क्या अहमियत है? देखिए अहमियत ऐसे है कि हमने अपने मुल्क का एक दिफा किया था। इंडिया चूँकि इस टाइम एक बहुत बड़ी पावर है, उसके सामने हमारी आर्मी ने अपने घुटने नहीं टेके थे, तो बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी कि हमने अपना दिफा किया है। तो जैसा कायदे ने कहा था कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू एग्जिस्ट एंड विल एग्जिस्ट फॉरएवर, तो वही हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? वकास अली, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर। माशाल्लाह, आज आपको पता है 6 सितंबर है, तो लाहौर में तो बड़ी गहमा गहमी है। आप किस तरह मना रहे हैं 6 सितंबर को? बस ये मीनार पाकिस्तान की तरफ गए, उन शुहदा को याद किया, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हाज़िरी दी, मतलब जिनका ख्वाब था ये मुल्क। तो उसके बाद जिस तरह जवानों ने हिफाजत की इसकी चवंडा के मकाम पे सियालकोट में, और उन्होंने जिस तरह कहा था कि हमने लाहौर जिमखाना में नाश्ता करना है, लेकिन उनको उधर ही मतलब वो जो BRB नहर से पहले हमने उसे रोक दिया। तो ये उन नौजवानों की और उन शुहदा की याद में हम ये दिन मनाते हैं कि हमने मतलब अपना दिफा जो है किया, और इसको हमने मज़ीद इंशाल्लाह मजबूत बनाना है। तो इसी अज़म के साथ हम ये दिन मना रहे हैं। वाह वाह, आप मीनार पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे कितना रश था, कैसे लोग थे, क्या कर रहे थे? लोगों का जोश व खरोश वाकई बहुत ज़्यादा था, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी हाज़िरी दी, वहाँ पे भी परेड वगैरह जो भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होती है वो भी चल रही थी। बाकी ओवरऑल जो है लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा था आज के दिन। आपने किसी तकरीब में भी हिस्सा लिया या सिर्फ आप बस बाहर की जो अवामी मकामात है वहाँ पे जाते रहे? तकरीब तो हमारी वो कमर मंजिल है, वहाँ पे ऑफिस है, ये भाटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब जिस तरह छोटी तकरीब रखी हुई थी इस हवाले से, तो वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। तकरीब में क्या था? उस तकरीब में भी मतलब यही जो वाक़या था उसको याद किया गया, इस वाक़े को याद किया गया, और उसके अलावा मतलब जिस तरह होता मिली नगमे वगैरह चलाए गए, लोगों को वहाँ के भाटी के ही लोग थे उनको बुलाया गया था वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज़। परवेज साहब, आपने 6 सितंबर का जो वाक़या हुआ वो देखा अपनी आंखों से या सुना उस ज़माने में? हाँ जी बिल्कुल, हम उस वक्त पढ़ रहे थे, देखा है ऐसा कुछ। कितनी उम्र थी तब आप? मेरी उम्र इस वक्त 60-65 साल है। यानी उस वक्त जब 6 सितंबर हुआ था 1965 में जंग हुई थी, तब कितनी उम्र थी? तकरीबन 10-12 साल थी मेरे ख्याल। अच्छा, आप उस वाक़े को किस तरह रिकॉल करते हैं, लाइक क्या समझते हैं कि उसकी अहमियत क्या है हमारी तारीख में? सर वो पाकिस्तान में तो उसकी बहुत अच्छी अहमियत है, जो हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस दौर के जो जर्नल थे उन्होंने कुर्बानी दी है, और जो मौजूदा दौर है वो आपके सामने है। आज कोई कह सकता है कि 6 सितंबर है, यानी इससे पीछे भी जो गवर्नमेंट है 6 सितंबर अच्छे तरीके से मनाते रहे, लेकिन मुझे आज तो नहीं नज़र आया। हम बाजार में बैठे, सोए जमात इस्लामी के वो जो कुछ दौड़ धूप कर रही है, बाकी गवर्नमेंट है वो बेचारे अपने मसलों में फंसी हुई है, उनके पास टाइम किधर है। आप क्या समझते हैं किस तरह मनाना चाहिए 6 सितंबर? सर जिस तरह हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद बनानी चाहिए, उनके मकबरों पे जाना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से वहाँ हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें जाना चाहिए, इस मसले को सरकारी तौर पर उजागर करना चाहिए, जो कभी है नहीं। किसी टीवी पे आपने देखा है पिछले साल यानी 2 साल पहले का देख लें उन्होंने कि किस तरीके से 6 सितंबर मनाया। अच्छा, आप जब पढ़ रहे थे, ज़ाहिर सी बात तब जंग हुई, तो उसके बाद भी आप पढ़ते तो रहे, तब किस तरह इसको मनाया जाता था इस दिन को? तब कौन सी तकरीबात होती थी? मेरे ख्याल सिवाय चंद सालों के जो गवर्नमेंट भी है अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है, ये नहीं कोई सियासी मसला है, जो भी गवर्नमेंट आती रही अच्छे तरीके से बनाया, क्योंकि हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, दफा किया है। तो आज दिन आप ही देख रहे हैं बाजार में क्या है, आज कुछ है 6 सितंबर वाला मसला। पहले किस तरह मनाते थे जो आप चाह रहे हैं कि अब भी ऐसे मनाया जाए? अब ऐसा क्यों नहीं? असल में होता है जज्बा, मनाने से कुछ नहीं होता है, आप झंडे लगा लें ये लगा लें वो नहीं, जो जज्बा होता है ना वो असल चीज़ वो होती है। जंग में भी आपका जज्बा काम करता है, आपके वो हथियार काम नहीं करते। अब जज्बे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, और ये हमें सोचना चाहिए हैसियत कौम कि ये हमारे जज्बे क्यों ख़त्म हो रहे हैं और क्यों इसकी वो अहमियत नहीं रही जो आज से 10 साल पहले थी। ये एक सोचने वाली बात है। आपके ख्याल में इन जज्बों को हम दोबारा कैसे जिंदा कर सकते हैं? अवाम और अफवाज ही मिलकर इस मुल्क की जो है वो दिफा कर सकते हैं ना, दोनों मिल के कर सकते हैं, तो आपके नज़दीक क्या हल हो सकता है इसका? सर असल में जो जिसका जो काम है वो करे, जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदान अपनी सियासत करें,
जो फौज का काम है वो फौज करे। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो जज्बे तो ख़त्म हो जाएंगे ना जी। जो शहदा की कुर्बानियाँ थी 1965 में, उनको आप याद करते हैं या जानते हैं कि क्या थी? हाँ जी, बहुत आला। वो उस वक्त के जो जनरल थे, जनरल मूसा खान थे, मतलब बाकी जो मेजर थे जिनको तमगे शुजात वगैरह मिले या निशान हैदर मिले, वो तो हमारे लिए मिशन रहा है। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वो जज्बे हमें नज़र नहीं आ रहे। उन शोदा की कदर हमारे दिल में है, जो हम जो पुराने हमें तो पता है, लेकिन जो नई नस्ल है उनको शायद ना पता हो। और जो हालात जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज से 10-15 साल बाद ये बच्चे जो है इनको पता भी होगी यार उन्होंने क्या किया था। अच्छा, आज 6 सितंबर आप जानते हैं यौम दिफा है, बड़े जो है वो लोग मनाते हैं इसको, पाकिस्तान में इसकी बड़ी अहमियत है। आप जानते हैं 6 सितंबर को क्या हुआ था? जी, जंग हुई थी हमारी। उसके कोई वाक़यात आपको याद हो? तो इंडिया ने कहा था कि हम यहाँ पे आके नाश्ता करेंगे। हमारे फौजियों ने माशाल्लाह बम बांध के तो टैंकों के आगे लेट गए थे, उनको वहीं से भगा दिया था फौजियों को। तो शहदा की कुर्बानियों को कैसे आप सल्यूट पेश करते हैं, याद करते हैं? यार बचपन में तो करते थे, अब तो सारे अपने कामों में लगे हैं। बचपन में तो हम लोग छुट्टी होती थी और बड़े मिली लगने लगाते हैं, ये करना वो करना, लेकिन अब तो सारा कुछ खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जनाब, आज 6 सितंबर है, आपको पता है 6 सितंबर को क्या हुआ था? जी बिल्कुल पता है, अपने मुल्क के लिए जंग लड़ी थी और जंग जीती है। बेतहाशा कुर्बानियाँ दे के इस कौम के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जितने भी मतलब कि अपनी डिफेंस है, सब ने मिलके इसको जो है ना जीता है। इतनी मेहनत और काविशों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ था, तो उन जवानों को सलाम है, उनकी जुर्रत को सलाम है। गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आता, लेकिन बड़ी अच्छी बात है